किन्नी फीस भरीगी मैंने दिखाओ। और ये हाले मैनू सिर्फ एक या दो कलोनियां का मिलिया सी, उन्हों का ही 70-80 लाख रुपए पेंडिंग सी, तो ये हज़ारों कलोनियां वसातियां। जिन्ने भी वो कागज़ लगने, जो भी फॉर्मैलिटी होंगी है, वो टोटल फॉर्मैलिटी नकली की हुई है। और रेवन्यू जान सरकार के खाते जान की बजाय वो महकमियां के अफसर खा रहे हैं। एक स्टेट का राजा वही नैतिकता का पाठ अगर वो खुद पढ़ेगा तो बाकी को पढ़ाऊगा जी। इतों की संदीप तिवाड़ी जी ईओ ने, मुकेश राय जी एमई ने, उन्होंने चरणों 10-10 बारी जाके बेनती की है कि करप्शन बंद कर लो। वो कहते जदों तक सानू उपरों कोई लिखत च नहीं आता असीं रजिस्ट्रियां करते ही रहेंगे। ऑफर देंगे ने भी तू बिल्डर नूं तू अगर ए पैसे ले ला, क्योंकि उन्होंने लगता कि हर बंदा विकाऊ है। लोग भी मैं ना मैनू कई बार रोष लोगों ते भी आता है, तुसी नक्शा वेख दो, तुहानू नक्शा भी नहीं वेखना आता, तुहानू CLU नहीं वेखनी आती, तुहानू एग्रीमेंट नहीं पढ़ना आता। थले पार्किंग है, ऊपर 3 फ्लैट बने हैं जिथे पार्किंग की तुसी रजिस्ट्री कर दी। हस्पताल दे विच पिया, डैथ बैड ते पिया, तां भी कही जांदा कि भी उहदी फीसां नहीं आईयां, उहदियां फीसां नहीं आईयां। मैं कल्ले जिरकपुर विच 20,000 करोड़ रुपए की फाइल बना के CM साहब नूं दित्ती सी। जिहड़ा पूरे पंजाब दे विच मंत्री तो बाद सैक्रटरी आंदा, सैक्रटरी उपर फिर मंत्री ने, मंत्री उपर मुख मंत्री है। मैं ये कहना कि थल्लों बिल्डिंग इंस्पैक्टर तो लैके मुख मंत्री तक सारे इन्वोल्व ने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। तुसीं देख रहे हो वॉइस ऑफ पंजाब। मैं चिंदी मरचानी तो एक बार फिर लैके हाजिर हो गई हाँ द हॉटलाइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੱਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ सूबे वास्ते, अपने शहर वास्ते बहुत ही वधिया काम करते हैं। एनवायरमेंटली तुसीं बहुत ही वधिया जिद्दां हुण चक्किया होया, नाल दी नाल जिद्दां हुण आपां कह लईए कि इलीगल एक्टिविटीज़ जिहड़ियां देश भर दे विच ही हुंदियां। तो जे आपां गल करिए अपने सूबे की, अपने शहर की, तो इत्थे भी बहुत ही इलीगल एक्टिविटीज़ जिहड़ियां हुंदियां। जे आपां गल करिए प्रॉपर्टीज़ नूं लैके, तो उहदे विच तुसीं भी बहुत एक्टिव हैगे इस चीज़ नूं लैके। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਘੱਟ ਹੈ और उत्थे एक सड़क के उपर 3,000 या 4,000 तो वध घर नहीं बन सकते, उत्थे 15,000 घर बन जाएंगे, तो वह सारा ही जो सिस्टम है वो सारा फेल होएगा ही होएगा। और जे एक इन्होंने एक ढंग बना रखा है, जिन्नियां भी पॉलिसीज़ बनाई ने सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि जिन्नियां भी जी गैर कानूनी कलोनियां सी, जिन्होंने आप अनऑथराइज कलोनियां कहने 20 सालों तो 25 सालों तो वसियां ने, उन्होंने रेगूलर करने वास्ते एक पॉलिसियां लैके आंदियां। वो पॉलिसी लैके तो आती सी कि अगर आप कोई भी अनऑथराइज कलोनी है जी इन्ने सालों तो वसी हुई है, घर ने उन्होंने पूरी फॉर्मैलिटी करके ताकि उन्होंने ऑथराइज कर दी, रेगूलर कर दी। लेकिन वो आड़ दे विच अफसरां ने, मंत्रियों ने और बिल्डरां ने मिल के होर काम शुरू कर दिता। उन्होंने उन्हां कलोनियां नूं जिहड़ियां कलोनियां कदे कागज़ां 'च भी नहीं आईयां, जिहड़ियां गूगल मैप ते ज़मीन है, इन्ने सालों तो ज़मीन चल रही है और अज रजिस्ट्री भी नहीं करांदे, रजिस्ट्री तो पहलां ही वो 10 साल पुराने 5 साल पहलां घर दिखा देंदे उन्होंने, झूठ सब कुछ नकली पेपर तैयार करके उसनूं सरकार जिहड़ी है कुछ फीस भरवा के, फीस भी नहीं पूरी भरवाती, उहदियां भी किस्तां बना दिंदे ने और एक किस्त भरवा के उस तो बाद बाकी किस्तां रब आसरे जो हुण मैं पिछे जे भरवाइयां भी ने। मैं इन्हों RTH भी मंग के भी किन्नी फीस भरीगी मैंने दिखाओ। और ये हाले मैनू सिर्फ एक या दो कलोनियां का मिलिया सी, उन्हों का ही 70-80 लाख रुपए पेंडिंग सी, तो ये हज़ारों कलोनियां वसातियां, उन्होंने सब की फी पेंडिंग पई है। जिन्ने भी वो कागज़ लगने, जो भी फॉर्मैलिटी होंगी है, वो टोटल फॉर्मैलिटी नकली की हुई है। और वो नकली एग्रीमेंट लगाए गए ये दिखाने वास्ते कि साडे इत्थे घर ने जिन्हां लोगों ने दिते एग्रीमेंट झूठे,
ਉਹ ਝੂਠੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਵੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਔਰ ਉਹ 5-4 ਸਰਗਣਾ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ RTI 'ਚ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੈਧ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ RTI ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ RTI ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ RTI ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਦੇਖੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਮੈਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ। ਸਿਰਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, CM ਤੱਕ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮੇਂਦਰਾ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੈਟਰ ਮੇਲ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਚੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਨ ਹੈ, ME ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ EO ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਇੱਕ EO ਹੁੰਦਾ, ਉਹ EO ਹੈ ਇਨਵੋਲਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਲੈਟਰ ਪਾਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਲਕ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ADC ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖੂਬ ਭਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ 2000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਅਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਜੋ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 1200 ਤੋਂ 1300 ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਵੈਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 1200 ਤੋਂ 1300 ਨੇ। ਕੱਲੇ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 300 ਪਲੱਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੈਧ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ G+2 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ +3 ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਨੇ। ਕਰੀਬ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 200-300 ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਡਰੈਸ ਸਭ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਲੀਗਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾੜ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਆਪਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ EO ਬਣਾਤਾ, ਸਭ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਚਲਾ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਜੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਜੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਜੇ।
ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲੈਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੋਂਗਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੋਟਿਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਓ ਨੋਟਿਸ ਖੇਲੇ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਰੁਪਈਏ ਦਿਓ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰੀਏ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਰੀਜਨ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ 5-4 MA ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਸਾਹਿਤ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ دیਵਾਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਲਾਣਾ ਪੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਆ। ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਲੌਬੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਫਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 80 ਫੁੱਟ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ 80 ਫੁੱਟ ਕਰਤਾ, 80 ਨੂੰ 60 ਫੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਏ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਭੀੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ 84 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੋਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ 135 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 35 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਡਸ ਦੀ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਹ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇਲੀਗਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਪਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਾਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ PIL ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-4 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੀਰ ਮੁਸ਼ੱਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
ਮੋਤੀਆ ਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟਾਵਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਵਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ PIL ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ PIL ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ NGO ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਂਗੇ। ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਵੈਧ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਔਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਆ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਡਰ ਭਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5 ਕਰੋੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5 ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ 15 ਕਰੋੜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ BP ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼, ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ CLU ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਮਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ EO ਨੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਜੀ ME ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ 10-10 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਰੁਪਈਆ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ 60,000 70,000 ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪੈਸਾ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਰੋ, ਰਾਜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂ ਫਲੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਕਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫੇਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 2000 ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, 2000 ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਕਰਤਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਲੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਟੋਟਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਗਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਪਰ 3 ਫਲੈਟ ਬਣੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,
ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਪਲਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾ ਤੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਨਕਲੀ। ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਰ ਢੰਗ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਫਲੋਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਰੰਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨੋਟਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਿ 2 ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਵਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਵਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਹਵਸ ਹੋ ਜੇ, ਹਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕ ਕੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਦਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 10-10 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 6-6 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਫਲੈਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80% ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 80% ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਕ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਟ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਇਲੀਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਇਹ ਵਿਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁੱਡਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਘਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਪਾਰਕ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਘਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦੇਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਪਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਪਾਤੀ 2000 ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ 2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 20,000 ਲੋਕ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 20,000 ਲੋਕ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧੜਾਧੜ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 15-15 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੋਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 84 ਫੁੱਟ ਕਰਤਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 66 ਫੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਥੇ 2000 ਵਸਣੇ ਉੱਥੇ ਵਸਾਤੇ 20,000, ਸੜਕਾਂ ਘੱਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੜਕਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਲੋਕ ਦੁਖੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਡਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਭਰਵਾਓ। ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਫੀਸ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ 5 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, CLU ਦੀ ਫੀਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, CLU ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਵਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਰਫ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਹਿਲਵਿਊ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾਤੇ, ਹੋਟਲ ਬਣਾਤੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਤੀਆ ਹਾਈਟ, ਹਾਈਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਘੱਟ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਵੱਧ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ PIL ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸਹਾਰਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਰੇਰਾ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੇਰਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਡਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ CLU ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੇਰਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਰੇਰਾ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੇਰਾ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਰਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਡਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਅਲੀਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।